हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ते बहुत ही आसान जिहड़ा चैप्टर है ते इहनूं तुसीं डिफिकल्ट भी कह सकदे हो। डिफिकल्ट तां कह सकदे हो क्योंकि इत्थों जिहड़े क्वेश्चन है तुहानूं ओह घुमा के पुछे जांदे आ। हुण ओह घुमा के वाले जिहड़े क्वेश्चन है ओह तुहानूं तां ही आउणगे जेकर तुसीं आप घुमा के पढ़ोगे। सो कहण दा मतलब की है कि आपां बहुत वधिया ढंग दे नाल सैल थ्योरी नूं पढ़ना गा। सैल थ्योरी का यह पहला लैक्चर है, पहला पार्ट कह सकते हो। इस तो बाद सैल थ्योरी नूं आपां बहुत वधिया ढंग दे नाल गाहां दी गाहां डेवलपमेंट इहदी करदे रहांगे, होर तरीके नाल इहदा वाधा करदे रहांगे, बहुत वधिया ढंग दे नाल पढ़दे रहांगे। राइट है। सो मेरा नाम है फनकार ते रेस अकैडमी ते तुहाडा स्वागत है। जेकर तुसीं हजे तक इस कोर्स दे विच एनरोलमेंट नहीं लई तां इस कोर्स दे विच एनरोलमेंट ले लो। लिंक आ जिहड़े तुहानूं सारे डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाणगे। हैरान नहीं होना जिहड़े पेड कोर्स दे विच ऑलरेडी ये लैक्चर देख रहे हैं, क्योंकि यह पहला लैक्चर है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सी कि जिहड़ा पहला लैक्चर है सर एज अ डैमो कहने का मतलब पब्लिक दे विच पा दो ताकि तुहानूं पता लग जाए कि किवें किवें पढ़ाया जाऊगा। राइट। सो कहने का मतलब ये पहला लैक्चर मैं पब्लिक कर रहा हाँ। सो इसे करके जिन्हां ने नहीं लिया वो सोच विचार कर लियो, अपने आप तुहानूं इस कोर्स का पता लग जू कि एक्चुअली पढ़ाई कीती किवें जांदी है, पढ़िया किवें जांदा है। राइट। चलो तो सैल आ तुहाडे खब्बे पासे सैल दिख रहा है, डरो ना, ये इंग्लिश दे विच लिखिया हुआ है बट आपां पंजाबी दे विच करांगे सारा कुछ। सो डू नॉट वरी। सैल थ्योरी का पहला लैक्चर है। सो सैल थ्योरी दे विच आपां सैल दी थ्योरी बारे पढ़ांगे, किवें सैल आया, किहने सैल लैके आंदा, किहने डिस्कवरी कीती आ, किवें किवें की कुछ हुंदा गा। राइट है। सो सब तो पहलां आपां चर्चा करदे हां सैल दी डिस्कवरी दी। बेसिकली सैल की है, पहली गल तां अपना जिवें आ मेरा शरीर बनया होया, थोड़ा शरीर बनया होया, या किसी भी पूरे संसार दे विच चाहे वह कोई पशु आ चाहे कोई पत्ता है, कहने का मतलब चाहे तुसी एनीमल किंगडम दे विच आ जाओ चाहे तुसी प्लांट किंगडम दे विच चले जाओ। एनीमल किंगडम का मतलब अपने संसार दे विच आ जाओ, जिहड़े जानवर है, बंदे आ, पशु है। राइट। जां फिर प्लांट जिहड़े तुहाडे पेड़ पौधे हो गए। राइट। उन्हां दे विच चले जाओ। सब कितों बनिया, कहंदे जी सैल तो बनिया। सो सब तो पहले जिहड़ी खोज की रॉबर्ट हुक साहब ने की है 1665 दे विच। इहनूं याद करना क्योंकि डिटो क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी सैल की खोज किहने की है। हुण इह सैल की खोज होई किवें? इन्हां ने एक दरख्त का कारक ले लिया, यानी कि उहनूं तोड़ी गए ते फिर उहनूं देखिया जिहड़ा कहंदे हुंदे माइक्रोस्कोप दे नाल, ठीक है ना। तां जदों ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखिया तो इन्हों एक छोटा जिहा सैल मिलिया जिथों पता लग्या कि यह जोड़ा सारा बनया गा इस सैल की डेवलपमेंट के नाल होया। फिर हौली हौली होर खोजां होंदियां गईयां, माइक्रोस्कोप भी बहुत तकड़े तरीके दे आउण लग गए। तो हौली हौली पता लग गया कि जिहड़ियां थ्योरियां जिहड़ियां ये सारियां, यानी कि तुसीं कह सकदे हो भी आस पास तुसीं चीज़ां देख रहे हो, ये सारियां ही सैलों तो ही बणियां। राइट है। चाहे वह जीव चाहे संजीव है चाहे निर्जीव है, किते ना किते उन्हां दे विच सैलों की भूमिका हैगी आ। सो हुण क्वेश्चन पूछा जा सकता भी एक तो सैल की खोज किसने की है, एक ये पूछा जा सकता भी की आपां सैल नूं नंगी अख दे नाल नहीं देख सकते, की आपां सैल नूं नंगी अख दे नाल नहीं देख सकते, की आपां सैलां नूं माइक्रोस्कोप नाल ही देख सकते हैं? नहीं, आपां सैलां नूं देख सकते हैं नंगी अख दे नाल भी। जेकर सैल का आकार वड्डा हो तां ओह सैल आपां नूं मिल जाएगा नंगी अख दे नाल देखण वास्ते। राइट है। सो हुण एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल जिवें कि मान लो हुण मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा जिहड़ा हैगा गा ओह तुहानूं दिखदा कि नहीं दिखदा? सो यह दसो एक ग्रुप ऑफ सैल्स है या फिर सैल है? कहने का मतलब की है कि जेकर मैं ये कहा कि जिहड़ा मेरा शरीर है की यह एक सैल तो बनिया? नहीं, ये एक सैल तो नहीं बनिया, ये मल्टी सैलूलर है। मल्टी सैलूलर का मतलब जिहड़े बहुत सारे सैलों तो जुड़ के बनिया होवे। कई इहो जिहियां एग्जाम्पल भी है जिहड़े सिर्फ एक सैल तो बनते हैं, उन्होंने आपां की कहंदे यूनीसैलूलर, एक सैली, जिहड़े कि सिर्फ एक सैल तो ही बने आ। ओह एक सैल ही रहिंदा गा, उस तो बाद उहदी डेवलपमेंट होंदी जांदी, ओह वधदा जांदा गा। पर बहुत सारे सैल मिल के मेरा ये शरीर बनाउंदे आ, बहुत सारे सैल मिल के बहुत सारा कुछ करते हैं। सो कहने का मतलब की है कि जिहड़ा मुर्गी का अंडा गा एक ग्रुप ऑफ सैल है, बहुत सारे सैलों तो मिलकर बनिया गा, जां यह कल्ला एक सैल है। सो यह की है दसो, सैल है जां ग्रुप ऑफ सैल है? सो ਇਹਦਾ आंसर हैगा जी सैल। हाँ, ये मैं जरूर कह सकदा कि जेकर मैं मुर्गी नूं देखा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
पर जेकर मैं छोटे तो छोटी इकाई देखा तो वो सैल ही है, वो एक सैल ही है। कोई एक सैल जिवें मान लो मेरा पूरा शरीर है, कोई एक सैल तो सब तो पहले बनया ना, वो एक सैल दूसरे सैल नाल मिलदा हैगा, जिवें आपां जिहदी रीप्रोडक्शन कहने आ। सो उस तो एक यानी कि जिहड़ा तैयार हुंदा है, प्रोडक्ट तैयार हुंदी आ, उस तो बच्चा बनदा। बट जिथे आपां एक सैल की गल कर लैंदे आ, सिर्फ एक सैल तो आपां एग्जाम्पल पढ़ांगे, उत्थे रीप्रोडक्शन जिहड़ी हैगी आ उन्हां दी आपस दे विच ही हुंदी आ। वो कहण दा मतलब जिवें आ एक सैल है, ये एक सैल अपने आप दे विच ही ब्रेक हो जाऊगा, फिर इत्थों दो सैल बन गए, ये सैल अपने आप दे विच ब्रेक हो जाऊगा, पर इहनूं ब्रेक करन दे विच कोई दूसरा सहाई नहीं हैगा। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां समझदे आ, पहलां तो तुसीं ये समझ लो कि जिहड़ा मुर्गी दा अंडा हैगा ਉਹ ग्रुप ऑफ सैल नहीं हैगा, ਉਹ ਕੱਲਾ सैल है। हुण जिहड़ी ग्रुप ऑफ सैल की गल हो रही है, मल्टी सैलूलर बहुत सैली, यानी कि सैल मिलदा मिलदे जांदे आ, ते उहनूं आपां कहने आ बहुत सैली, यानी कि कई जिहड़े हैगे आ ਉਹ बहुत सैली आ, सैलां तो ग्रुप ऑफ सैल्स तो बने आ। यूनीसैलूलर का मतलब एक सैली। हुण बहुत सैली दे विच तां बहुत सारियां एग्जाम्पलां आ सकदियां। एक सैली नूं तुसीं समझो, फिर तुसीं बहुत सैली नूं अपने आप ही समझ जाओगे। किवें एक सैली का मतलब जिथे कि जिहड़ा रीप्रोडक्शन है, जिहड़ा प्रोडक्शन है, वो किसी ते निर्भर नहीं करती। जिवें सीधी जी गल है, मेरी पैदाइश जिहड़ी हुई आ, वो निर्भर कीते आ मेरे माँ बाप ते, राइट। मेरे माँ बाप दे मिले तो उस तो बाद प्रोडक्शन हुई, तुसीं भी एवें होए हो। बट अमीबा दे विच वो प्रोडक्शन नहीं हुंदी। इत्थे सैक्सुअल कहण दा मतलब जिहड़ी नीड ऑफ सैक्स जिन्हों आपां कह सकते हैं, वो इत्थे नहीं हुंदी। इत्थे जिहड़ी प्रोडक्शन आ वो इन्हां दे टुटण कारण हुंदी आ, यानी कि इन्हां दे विच मेल फीमेल नहीं हुंदा। बस हुण तुसीं समझ गए होंगे कि यूनीसैलूलर की है ते मल्टी सैलूलर की है, समझ गए। सो अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनीसैलूलर। सो इहनूं तुसीं बहुत तकड़े तरीके दे नाल समझणागा कि पूरा यानी कि जिहड़ी एग्जाम्पल आ वो अमीबा ही बनदी आ, नहीं। 8वीं श्रेणी तक जेकर तुसीं पढ़ोगे तो तुहानूं एक एग्जाम्पल होर मिलूगी, जिन्हों आपां कहने आ पैरामीशियम। डू नॉट वरी, पंजाबी दे विच भी तुसीं लिख सकदे हो, अमीबा कह लो, इहनूं कह लो पैरामीशियम, राइट। सो कहण दा मतलब की है कि जेकर तुहानूं पुछया जावे कि यूनीसैलूलर यानी एक सैली दी कोई उदाहरण दो, तो अमीबा गा ते पैरामीशियम, राइट। पैरामीशियम जिहड़ा तुसीं आम तौर ते इहनूं काई दे रूप दे विच देख सकदे हो, पानी दे विच, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्थों पूछे जाते हैं। सो हुण तक मैं तुहानूं की दस्सिया, नाल दी नाल क्विक रिविजन करनी है कि सैल वो छोटी तो छोटी इकाई है जिथों किसी भी मनुखी शरीर का जां किसी भी प्लांट किंगडम दे विच पेड़ पौधे जो भी है, राइट, ते उन्हां दी यानी कि बनतर बनती है। सो सैल छोटी तो छोटी वो इकाई है। ते सैल की डिस्कवरी किहने कीती है? सैल की डिस्कवरी की 1665 दे विच रॉबर्ट हुक ने। हुण जिहड़ा मुर्गी का अंडा गा ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। सब तो वड्डा सैल आ जिहड़ा वो शतरमुर्ग दा हुंदा ते सब तो छोटा सैल जेकर आपां ह्यूमन किंगडम दे विच देखीए तां स्पर्म हुंदा। स्पर्म जिहड़ा एक तुसीं कह सकदे हो छोटा जिहा स्पर्म है जिथों एक मनुखी शरीर दा विकास हुंदा गा। तो सब तो ये खैर मैं करवाऊंगा, बट मैं तुहानूं सिर्फ एक सैल दी थ्योरी दस रहा कि सैल दी बैकग्राउंड की है, सैल एक्चुअल दे विच ये डिस्कवरी इहदी किवें हुई है, किवें करदा गया। सो फिर मैं कहा कि सैल बहुत ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਅਮੀਬਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਸੀਅਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਪੈਰਾਮੀਸੀਅਮ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਪੈਰਾਮੀਸੀਅਮ, राइट। सो ये होगा तुहाडा यूनीसैलूलर यानी कि एक सैल। हुण आपां टिशूआं दी गल कर लईए। बेसिकली टिशू की हुंदे आ? तुसीं अज तक पढ़दे आए हो कि टिशू ब्लड इज एन कनैक्टिव टिशू। आपां कहने कि ब्लड आ जिहड़ा वो कनैक्टिव टिशू है, पर टिशू की हुंदा है? टिशू कित्थों आया?
ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਰਾਮੀਸੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਾਚਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਓ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ ਫਾਰਮ ਆਰਗਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ, ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਗਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਕਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਈ ਸੈੱਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੈੱਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੈੱਲ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਨੁਕੀਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਤ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਪਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮੀਬਾ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਅਮੀਬਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਗਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਸਿਊਡੋਪੋਡੀਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਸਿਊਡੋਪੋਡੀਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ PSEODO ਲਿਖਿਆ ਸਿਊਡੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਊਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਪੋਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਸਿਊਡੋਪੋਡੀਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਝੂਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਝੂਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਹੈਲਪ ਟੂ ਮੂਵ, ਚੱਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਫੂਡ, ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਊਡੋਪੋਡੀਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਿਊਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਝੂਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਗਤੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਊਡੋਪੋਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਿੱਟੇ ਰਕਤ ਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਿੱਟੇ ਰਕਤ ਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? MCQ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MCQ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਲਓ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਰਵ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਗੁੱਤ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ, ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਰਵ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਲ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਕੀੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਾਕੀ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ 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 ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੇਕਰ ਸੈੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਪੂਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਅਮ। ਬਾਕੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਅਮ ਜਾਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸ਼ ਜਾਓਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ मैक्सिमम ਜਿਹੜਾ पेपर आउंदा है। आप कोशिश यही करनी है, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो कोशिश करते रहो तो की पता अपनी यही ਜਿਹੜਾ पेपर अपना वो एंड वाला पेपर होवे जिथे अपना नौकरी लगनी। चलो, ग्रुप ऑफ सैल्स आर नोन एज, ग्रुप ऑफ सैल आर नोन एज की कहने आपां सैलों के ग्रुप नूं की कहने, हुणी मैं दस के हटिया कि एक सैल दे विच एक सैल ही काम करदा है, बट बहुत सारे जो सैल हुंदे आ तां हरेक सैल दा अड्ड अड्ड काम हुंदा ते बहुत सारे सैलों के समूह नूं की कहा जांदा गा, टिशू कहा जाता, यानी कि सैकंड ऑप्शन इहदा राइट बनता। होप सो तुहाडा भी राइट होगा। अमीबा दे झूठे पैरां नूं की कहा जाता है, आ गया झूठे पैर, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। आ देखो पैरामीशियम भी पिया, इहदे विच काफी ने पैरामीशियम ही लाता होना गा। फुटकरण, फुटकरण कुछ नहीं हुंदा, इन्हां विचों कोई नहीं, सो सैकंड ऑप्शन इहदा बनदा गा स्यूडोपोडिया। मनुख विच किहड़े सैल हन जो अपनी बनतर नूं बदल सकदे आ? देखो स्यूडोपोडी की आप गल की, नाल दी नाल पुछ लिया कि मनुख विचों किहड़े सैल है जिहड़े अपनी बनतर नूं बदल सकदे आ? रैड ब्लड सैल है यानी कि लाल रक्त कण, वाइट ब्लड सैल यानी कि चिट्टे रक्त कण, नसां दा सैल, जां फिर इन्हां विचों कोई नहीं तां वाइट ब्लड सैल है जिहड़े ओह बनतर नूं अपने नूं चेंज कर सकदे आ। इन्हां विचों किहड़ा यूनीसैलुलर है? यूनीसैलुलर दा मतलब की हुंदा पता? एक सैली। तां पंजाबी दे विच भी याद कर लो, कई वारी पंजाबी दे विच एवें लिखिआ आ जांदा। तां एक सैली इन्हां दे विचों किहड़ा गा? अमीबा गा, परमीशियम है, इन्हां विचों कोई भी नहीं, जां फिर एक अते दो दोनों। सो ऑब्वियसली गल है किहड़ा होगा? एक ते दो दोनों है। अमीबा भी यूनीसैलुलर एक सैल तो बनया, परमीशियम भी एक सैल तो बनया, सो दोने ही याद रखने। इस तो बाद आ गया तुहाडा सैल दी खोज किसने कीती आ? सैल दी खोज किसने कीती है? देखो अरस्तू ने कीती है, रॉबर्ट बॉयल ने कीती है, रॉबर्ट हुक ने कीती है, जां फिर थियोफ्रस्टस ने कीती है। सो किहने कीती है? रॉबर्ट हुक ने कीती है। कई बार यह पूछा जा सकता भी जिहड़ा रॉबर्ट हुक है जिन्हें सैलों की खोज की है यह किहड़े कंट्री का साइंटिस्ट सी, यह पूछा जा सकता। सो याद रखने ब्रिटिश का सी, इंग्लैंड का सी, अंग्रेज सी, रॉबर्ट हुक याद रख लो। तो सैल की खोज आ जिहड़ी किसने की है? रॉबर्ट हुक, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट बनता। इस तो बाद आ गया भी सैल की खोज आ जिहड़ी कदों की है? 1665, 1668, 1670, 1680। की तुसीं भुल चुके हो? जे भुल गए तो माड़ी गल है। 1665 आंसर है। सो पहला ऑप्शन है राइट बनता है। सैलों की खोज है जी 1665 के हुई है। सो ये तुसीं याद रखना है। भिन्न भिन्न जिहड़े टिशू है वो इकट्ठे होकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? अंगां का निर्माण करते हैं, खून का निर्माण करते हैं, सैल का निर्माण करते हैं, जां फिर एक ते चार दोनों। सो भिन्न भिन्न जिहड़े टिशू है वो अंगां का निर्माण करते हैं, अंग बनते हैं। तुहानूं पता कि टिशू मिलके अंग बनाते हैं। सो ये याद रखना, पहला ऑप्शन इधर राइट बनता है। इस तो बाद आ गया भी मुर्गी का अंडा की है? देखो ये तुहानूं डिटो क्वेश्चन जेकर पहला उही एग्जाम दे विच आ जांदा तां तुसीं उलझ जाना सी भी सैल है यार कि सैलों का ग्रुप है या टिशू है या ये सब है? तां की है ये? मुर्गी का अंडा सैल है, वड्डा सैल है, इसे करके आपां नंगी अख दे नाल देख सकते हैं। सो ये क्लास का सारंश है। ये मेरे कहने का मतलब की है कि पिछले जिहड़ा 4-5 सालों का मैं पढ़ाई जाना उहदा सारंश है कि पढ़ाई नूं पढ़िया किवें जांदा है। इसे करके जिहड़े अपने वख-वख लैक्चर है जिहड़े तुसीं देख सकते हो। सो मेरे हिसाब नाल तुहानूं बहुत वधिया लैक्चर लग्गिया होगा। जेकर लग्गिया तो लाइक का बटन जरूर होना चाहिए क्योंकि पहली पब्लिक वीडियो तो इहनूं वध तों वध शेयर करो ताकि जिहड़े वध तों वध वार्ड अटेंडेंट वाले स्टूडेंट्स आ वो इस कोर्स दे विच एनरोलमेंट कर सकण
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, YouTube ਵੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ, ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।